السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کسانوں کی قرض معافی پر اپوزیشن کے احتجاج کے بعد 29 ارکان پورے سیشن کے لیے اسمبلی سے معطل۔ حکومت کے رویے کے خلاف 10 اکتوبر کو تلنگانہ بند منانے اپوزیشن جماعتوں کا اعلان۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیراں کی آمدنی اخراجات سے کم، ٹینڈر پالیسی کو ختم کر کے راست مینجمنٹ نظام کا نتیجہ، اسمبلی میں حکومت کا جواب۔ شہر میں مسلسل برقی کٹوتی پر مجلس کا احتجاج، پرانے شہر میں نئے سب اسٹیشنز قائم کرنے پر زور، ارکان اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے وزیر برقی کا تیقن۔ بہار کے سیمانچل میں انتخابات کے لیے 6 حلقوں پر مشتمل مجلسی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری۔ اردن کے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی رپورٹ، با اثر مسلم شخصیتوں کی فہرست میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کا نام شامل۔ اتوار کی رات تالاب کٹے کے ایک شادی خانے میں نوجوان کا بے رحمی سے قتل، مہلک ہتھیاروں سے 10 تا 15 افراد کا حملہ۔ اور دلسکھ نگر میں دل خراش سڑک حادثہ، RTC بس نے خاتون کو کچل دیا، ڈرائیور پولیس تحویل میں۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ اسمبلی میں پیر کو کسانوں کی قرض معافی پر اپوزیشن کے احتجاج کے بعد اسپیکر نے 29 ارکان کو پورے سیشن تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ اپوزیشن ارکان نے حکومت کے رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے 10 اکتوبر کو تلنگانہ بند منانے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کے قرضوں کی معافی کے موضوع پر ایوان اسمبلی میں احتجاج کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کانگریس، تیلگو دیشم، BJP اور بائیں بازو کے 29 ارکان کو مکمل سیشن تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پیر کے دن ایوان کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اپوزیشن ارکان نے کسانوں کے قرضات کی مکمل معافی کا مسئلہ اٹھایا اور پھر وہ ایوان کے وسط میں جا کر احتجاج کرنے لگے۔ اسپیکر اسمبلی مدھوسودن چاری نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر 2 دن مباحث ہو چکے ہیں اور اس میں تمام جماعتوں کے ارکان نے حصہ بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی اس سلسلے میں جواب دے دیا ہے۔ اس کے باوجود اپوزیشن ارکان کی طرف سے کارروائی میں خلل مناسب نہیں ہے۔ اسپیکر نے اپوزیشن سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ BSc اجلاس میں طے پائے گئے ایجنڈے کے مطابق ہی کارروائی جاری ہے، لیکن اسپیکر کی اپیل کا اپوزیشن ارکان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ایوان میں نعرے بازی جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر حکومت نے واضح جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ایسا مطالبہ کر رہی ہیں جس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپوزیشن ارکان کے مسلسل احتجاج کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے امور مقرنہ کے وزیر ہریش راؤ سے کہا کہ وہ احتجاجی ارکان کو معطل کرنے کی قرارداد پیش کریں۔ ہریش راؤ نے قرارداد پیش کی۔ اسپیکر نے فوری قرارداد کو منظور کرتے ہوئے اپوزیشن کے 29 ارکان کو ایوان سے ماباقی سیشن کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا۔ Motion moved. The question is that the members whose names are read out by the minister be suspended from the services of the House for the remainder days of this session. جن ارکان کو معطل کیا گیا ان میں کانگریس کے 13، تیلگو دیشم کے 7، BJP کے 4، بائیں بازو کے 2، YSRCP کا 1 اور 1 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ ادھر تلنگانہ کونسل سے بھی اپوزیشن BJP اور کانگریس کے 6 ارکان کو ایک دن کے لیے صدرنشین نے معطل کر دیا۔
اپوزیشن ارکان کی ایوانوں سے معطلی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے 10 اکتوبر کو تلنگانہ بند کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن ارکان نے 9 اکتوبر تک حکومت کو مہلت دی ہے کہ کسانوں کے قرض جات کی معافی پر عمل کیا جائے۔ اپوزیشن ارکان نے معطلی کے خلاف اسمبلی کے روبرو سڑک پر دھرنا دیا۔ اس میں تیلگو دیشم، بی جے پی، کانگریس اور بائیں بازو کے ارکان بھی موجود تھے۔ کانگریس کے ارکان کونسل محمد علی شبیر، سدھاکر ریڈی، فاروق حسین اور دیگر نے ایوان بالا سے نکل کر احتجاج کیا۔ کونسل کے اپوزیشن ارکان نے الزام لگایا کہ کسانوں کے مسائل پر حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ کونسل کے اپوزیشن ارکان اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز تھامے ہوئے تھے جس پر کسانوں کے مکمل قرض معافی کے مطالبے درج تھے۔ اس موقع پر قائد اپوزیشن جانا ریڈی نے حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اہم مسائل پر حکومت کو توجہ دلانا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اور اپوزیشن کو اس طرح ایوان سے باہر کرنا غیر جمہوری عمل ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ریمارکس پر کہا کہ اپوزیشن ناممکن مطالبہ نہیں کر رہی ہے بلکہ ناممکن وعدے تو ٹیఆర్ఎస్ పార్టీ نے کیے تھے۔ కోరిక మీరు కోరుతున్నారు అని అన్నాడు। అలవి గాని యొక్క హామీలు ఇచ్చింది టిఆర్ఎస్ పార్టీనా ప్రభుత్వమా? ఇవాళ మేము అలవి గాని కోరిక కోరుతున్నది ప్రజలు గమనించమని, రైతాంగం ఆలోచించమని। تیلگو دیشم کے ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت کے رویے کے خلاف ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن کے خلاف کی گئی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہو کر جدوجہد کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ایک کا ایجنڈا کسانوں کو انصاف دلانا ہے۔ محمد احمد دونوں مل کے اسمبلی کو ایک گراؤنڈ بنا لیے، دونوں کہہ لے رہے، دونوں بول لے رہے، دونوں سن کے واہ واہ بول کے ایک کو ایک تعریف کر لے کے نکل جا رہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ بی جے پی کے فلور لیڈر لکشمن نے ارکان کی معطلی کو ایک سیاہ دن سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ارکان کو معطل کرتے ہوئے کسانوں کی توہین کر چکی ہے۔ بائیں بازو کے ارکان اور YSRCP کے رکن اسمبلی نے بھی حکومت کی کارروائی کو غیر جمہوری عمل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیఆర్ఎస్ حکومت جمہوری انداز میں نہیں بلکہ ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے۔ ہم جب چرچا کریں، سرکار کو جواب دینے کی ڈیمانڈ کرے، سسپینس کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تلنگانہ راج حاصل کرنے کے بعد تلنگانہ لوگوں کے مسئلے جتنے بھی ہیں حل ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ کو یہی ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی ٹیఆర్ఎస్ پارٹی کی جو حکومت ہے، ہم لوگ سب لوگوں کو باہر نکالے کہ سیشن چلا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ اسمبلی سیشن حال میں بند کر دو، ٹیఆర్ఎస్ بھون میں چلا لو۔ یہ بول رہے کہ آج وہ نبھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اللہ الدین کا ادبھت دیپم نہیں ہے بول کے۔ مجلس کے رکن اسمبلی معظم خان نے حکومت سے سوال کیا کہ تعلیم کے لیے SC ST اور BC کی طرز پر اقلیتوں کو بھی حد عمر میں رعایت دی جائے۔ وقفے سوالات کے دوران انہوں نے 2013-14 کے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپ کے بقایا جات کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اقلیتی مستحق طلباء کی جانچ کی ذمہ داری MROs کو دیے جانے سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس پر نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے اعتراف کیا کہ MRO دفتر میں طلباء کو سرٹیفکیٹ دینے میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ جلد سے جلد سرٹیفکیٹس جاری کیے جائیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حد عمر سے متعلق فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے، تاہم اقلیتوں کے BCE زمرے میں بعض طلباء کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے یہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، مائنورٹیز، EBCs، ڈسیبل اسٹوڈنٹس کی جو ایج لمٹ کے بارے میں ابھی منسٹر صاحب کہے ہیں، میں آپ کے ذریعے یہ منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، جو 20 سال کی عمر انٹرمیڈیٹ کی بتائے ہیں آپ، 25 سال کی عمر گریجویٹ کی بتائے ہیں اور 30 ایئرس PG کی بتائے ہیں، یہ مائنورٹیز کے لیے ہے۔ اور وہی سمجھیے آپ SC ST اور BCs کے لیے 24 ایئرس فار انٹرمیڈیٹ، 29 ایئرس فار ڈگری، 34 ایئرس فار PG اینڈ ہائر ایجوکیشن بتائے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب، جو مائنورٹیز کی جو ایج کم ہے، یہ SC اور ST کے برابر رکھ کے آپ اس کو پورا کریے۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے، ایج ڈیفرنس آنے کی طرف سے
हजारों में बच्चे क्या बोलते सो जो एलिजिबल होते थे वो एलिजिबिलिटी खत्म हो चुकी है और वो लोगों को चांस नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। और एक मैं आपके जरिए ये कहना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब, हुकूमत से ये पूछना चाह रहा हूँ 2013 और 2014 की जो स्कॉलरशिप है वो आज तक भी ड्यूज है, उसको आप इमीडिएटली कंप्लीट कराइए। और 2014 और 2015 की जो स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट के लिए कैश वो काउंटर्स खोले गए थे, वो काउंटर्स जल्द से जल्द बंद कर दिए गए हैं, उस स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिला है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ 2014 और 2015 के फिर वापस स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट के काउंटर्स को खोले जाए। और इंजीनियर स्टूडेंट्स जैसा SC है ST है इन लोगों को कोई स्लैब नहीं है, और वही माइनॉरिटीज के लिए एक स्लैब फिक्स कर चुके हैं, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर 35,000 रुपीज। मैं आपसे ये हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब कि जो SC और ST को एक खुला है उसी तरह माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम करेगा कर दीजिए। हमारे जो मौजम खान साहब ने कहा है कि एज लिमिट में BCE में कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को एज लिमिट आप जिस तरह कर रहे हैं 4 इयर्स का जो डिफरेंस है उसके बारे में हमारे ऑनरेबल CM साहब आगे जो भी डिसीजन लेंगे। और तीसरी बात यह है कि जो सर्टिफिकेट्स के बारे में MRO ऑफिस से और डेफिनेट उन्हें हिदायत दी गई है जितने भी सर्टिफिकेट्स है जल्द से जल्द देने के लिए, मगर प्रेशर की वजह से बाज जगह थोड़ी देरी हो रही है, पर फिर भी हम जितने स्कीम्स ला रहे हैं उसके लिए हम बाज़ाब्ता उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अध्यक्षा कि जल्द से जल्द देने के लिए। बाज जगह कुछ देरी हो रही है, मगर उसके बावजूद भी मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि इन टाइम दिया जाए, मजीद उन्हें और हिदायत दी जाएगी कि इन टाइम दिया जाए। ऐवान असम्बली में जब दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा की आमदनी और तरक्की से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो हुकूमत ने जो जवाब दिया वो हैरान कुन था। हुकूमत ने बताया कि दरगाह शरीफ के अखराजात आमदनी से ज़्यादा हैं। ऐवान में बताया गया कि गुज़िश्ता 10 साल में दरगाह को सिर्फ 6 करोड़ 69 लाख रुपए हासिल हुए, जबकि अखराजात 8 करोड़ 49 लाख रुपए आए। सवाल यह है कि ऐसी दरगाह की आमदनी कम कैसे हो गई जहां हमेशा ज़ायरीन की कसरत रहती है और अचानक अखराजात इतने बढ़ कैसे गए? क्या ये टेंडर पॉलिसी को ख़त्म करके रास्त मैनेजमेंट के तहत चलाए जाने वाले इंतज़ामात का नतीजा तो नहीं? क्योंकि हुकूमत ने ख़ुद बताया है कि रास्त मैनेजमेंट के तहत हर हफ्ता सिर्फ 76,000 रुपये की आमदनी हो रही है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 3 लाख रुपए से ज़ायद की आमदनी हुआ करती थी। अलबत्ता हुकूमत ने वजह नहीं बताई कि रास्त मैनेजमेंट के तहत इंतज़ामात से आमदनी में कमी क्यों वाक़ई हो गई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शहर के कई इलाकों में बरक़ी की सरबराही में मुसलसल खलल का मसला उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर के अरकान असम्बली का इजलास फौरी तलब करते हुए मसले की यकसुई की जाए। बरक़ी मसले पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि आज शहर में बरक़ी का मसला इंतहाई संगीन है। हुकूमत की तरफ से बिला वक्फ़ा बरक़ी सरबराही का वादा किया गया, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हम शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि किसी गांव खेड़े में मुकीम है। 4-4, 6-6 घंटे बरक़ी मसदूद हो जाती है। खासकर पुराने शहर के इलाकों में ईद उल अज़हा के दिन भी बरक़ी में खलल देखा गया। कई मसाजिद में बग़ैर बरक़ी के नमाज अदा की गई। अहमद पाशा कादरी ने पुराने शहर में बरक़ी मसले को ख़त्म करने के लिए नए सब स्टेशंस कायम करने पर जोर दिया, जिस पर वज़ीर बरक़ी ने तयक़ुन दिया कि शहर के अरकान असम्बली के साथ इजलास तलब करते हुए पुराने शहर के बरक़ी मसाइल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में बरक़ी कटौती पर अमल नहीं हो रहा है, बल्कि बाज़ कामों की वजह से सरबराही में खलल हुआ है। हुकूमत ने मुतादिद ऐलानात किए इसको काबू पाने के लिए, बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए, लेकिन शहर हैदराबाद में रहते हुए अब ऐसा महसूस होता है कि हम कोई गांव खेड़े से भी बदतर इलाके में हैं, क्योंकि हैदराबाद में रोजाना 4-4 घंटे 6-6 घंटे लाइट बंद हो रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है इसको देखने के लिए। आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि अभी चंद दिन पहले हमारी ईद उल ज़ुहा बकरीद हुई, जुम्मे का दिन था। ईद की नमाज बहुत सारे मस्जिदों में बगैर लाइट के हुई, जुम्मे की नमाज में भी लाइट बन रही। यह सिलसिला मुतादिद मरतबा चल रहा। आज 4 महीने से तकरीबन ओल्ड सिटी में खुसूसन
ये हालात है कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन लाइट बंद नहीं होती। बंद होना, बारिश हुई लाइट बंद हो जाती, हवा चली लाइट बंद हो जाती, और 6-6 घंटे 4-4 घंटे बंद हो जाती। इसका एक बुनियादी हल ये है कि इससे पहले हुकूमत ने वादा किया था कि जितने भी सब स्टेशन है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, केबलिंग की तब्दीली की जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रोजाना किसी ना किसी मुकाम पर केबल जल्दी खराब हो जाता है, सब स्टेशन में कुछ खराबी पैदा होती है। टेक्निकली उन्वानात के जरिए आज बिला नागा, और इसके लिए हमारे जो सब स्टेशन रुके हुए हैं, एक बड़ा सब स्टेशन जो मंजूर हो गया है, टेंडर भी हो गया, एजेंसी अलॉट भी हो गई, जापान की कोई कंपनी को मिला है पेटला ब्रिज पर, लेकिन आज पुलिस लाइन वहां पे हमको सब स्टेशन के लिए देने की कार्रवाई रुकी हुई है। आज तक उसके मसले को हल नहीं हुआ। अगर वो सब स्टेशन पड़ जाएगा तो ओसीडी के एक हिस्से को बहुत ज्यादा सहूलत होगी। किशन बाग में भी एक सब स्टेशन का मुतालबा था, वो भी प्रोसेस में। बल्ला गोले में भी है, बल्ला गोले में भी एक सब स्टेशन का काम रुका हुआ है। ऐसा कारवान एरिया में भी है बहुत सारे। अगर ये सब स्टेशन का काम शुरू हो गया तो साउथ जोन में और दीगर इलाकों में हमको बर्फी की सरबराही में जरूर यकीन फायदा होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बिहार के सीमांचल में मजलिस के इंतखाबी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सीमांचल में मीडिया से बात करते हुए 6 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोचा दामन से अख्तर उल ईमान, किशनगंज से तहसीरुद्दीन, रानीगंज से अमित पासवान, बाइसा से गुलाम सरवर, आमूर से नवाजिश आलम और बलरामपुर से मोहम्मद आदिल एडवोकेट को मजलिस ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बात का फैसला करेंगे कि अगली फहरिस्त के उम्मीदवार किन हलकों से मुकाबला करेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मजलिस जितने असम्बली हलकों पर मुकाबला करेगी उन तमाम पर उसको कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि सीमांचल की पसमानदगी, उसके साथ सौतेला सलूक और नाइंसाफ़ी और उसको मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का मसला मजलिस का इंतखाबी एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल की तरक्की और इंसाफ के लिए ही मजलिस इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इस मौके पर अख्तर उल ईमान सदर मजलिस बिहार यूनिट ने सीमांचल की पसमानदगी का तफसीली तौर पर तस्करा किया। उन्होंने कहा कि इस पसमानदगी के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करना ज़रूरी है और पसमानदगी को दूर करने के लिए ही मजलिस इंतखाबी मैदान में उतर रही है। बिहार के सीमांचल इलाके से हम जो चुनाव में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उस ज़िमन में हम आज सीमांचल के 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की लिस्ट जारी कर रहे हैं, जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। उन हलकों के नाम हैं, ये पहली लिस्ट हम जो जारी कर रहे हैं, उन हलकों के नाम है कोचा दामन से जनाब अख्तर उल ईमान साहब, किशनगंज से तसीरुद्दीन साहब, बैसी से गुलाम सरवर साहब, अमूर से डॉक्टर नवाजिश आलम साहब, रानीगंज से डॉक्टर अमित कुमार पासवान और बलरामपुर से एडवोकेट आदिल हसन। 6 सीट का ऐलान किए हैं। मज़ीद आपको सदर मजलिस आएंगे। अब जो हम सदर मजलिस से जो बिहार में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था, उस ज़िमन में ये लिस्ट, एक लिस्ट अभी तो जारी हुई है। इंशाअल्लाह मज़ीद और जो कुछ भी रहेगा आप लोग की नॉलेज में लेकर आएंगे ज़रूर। बिहार में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोचा दामन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है और दफ़ा 153A, 180A और 171 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोर तंजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इतवार को इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की और वज़ीर आज़म के खिलाफ नाकाबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। किशनगंज के सुपरिंटेंडेंट पुलिस राजीव रंजन ने बताया कि इतवार को अकबर ओवैसी के जलसे की रिकॉर्डिंग भी की गई है और इस तकरीर का जायज़ा लिया जा रहा है। कल माननीय विधायक
की एक जनसभा आयोजित की गई थी कोचाधावन विधानसभा क्षेत्र में। अपने भाषण के दौरान उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि पूरे भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी। तो उनके भाषण में दिए गए आपत्तिजनक शब्दों के आधार पर आज एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इनकी धाराओं में से प्राथमिकी दर्ज की गई? यह प्राथमिकी ARO कम वीडियो कोचाधामन के द्वारा दर्ज कराया गया है और IPC की धारा 153A, 188, 171C के तहत दर्ज किया गया है। सर, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और आपत्तिजनक बयान के खिलाफ मामला दर्ज करें। हाँ, जो भी बातें इसमें आपत्तिजनक पाई गई थी उसके आधार पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के बाअसर मुस्लिम शख्सियतों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। उर्दून के दारुल हुकूमत अम्मान के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर RISSC ने अपनी रिपोर्ट में बाअसर मुस्लिम शख्सियतों की फहरिस्त में बैरिस्टर ओवैसी का नाम शामिल किया है। इस फहरिस्त में जिन हिंदुस्तानियों को शामिल किया गया है उनमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीर वाइस उमर फारूक के अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक, राबे हसनी नदवी, शेख अबू बकर, शेख अली नूरी, कमरुज़्ज़मा आज़मी, अरशद मदनी शामिल हैं। फहरिस्त में बॉलीवुड स्टार सामिर खान, शबाना आज़मी, मौसीक़ार AR रहमान के नाम भी शामिल किए गए। तेलंगाना कौंसिल के नायब सदरनशीन के ओहदे के लिए TRS के N विद्यासागर राव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर रियासती वज़रा के अलावा मजलिसी रुकन कौंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी और दूसरे मौजूद थे। तवक्को है कि उनका इंतखाब मुत्तफ़क़ा तौर पर होगा, क्योंकि पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुसैन सागर टैंक बैंड पर कांग्रेस के लीडर आंजहानी जी वेंकट स्वामी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, मरकजी वजीर बंडारू तात्रिया, रुकन राज्यसभा के केशव राव, साबिक वजीर शंकर राव, वेंकट स्वामी के फर्जंदान विनोद और विवेक के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि वेंकट स्वामी ने रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए कई खिदमत अंजाम दी हैं। उनकी सियासी ज़िंदगी शफाफ थी और वो तेलंगाना के एक अजीम सपूत के तौर पर याद रखे जाएंगे। इससे पहले टैंक बैंड के पास उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब MRPS के कारकुनों ने अम्बेडकर के मुजस्समे के बाजू जी वेंकट स्वामी के मुजस्समे को नस्ब करने के खिलाफ एहतजाज किया। MRPF कारकुनों की तरफ से वेंकट स्वामी के मुजस्समे पर मौजूद प्लास्टिक कवर को निकालने की कोशिश की गई। मकाम वाक़े पर मौजूद पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमे जेल तेलंगाना की जानिब से जेल इंतज़ामिया को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। DG महकमे जेल तेलंगाना ने मीडिया को बताया कि चंचलगुड़ा जेल, चल्लापल्ली जेल और सेंट्रल जेल में कैदियों की रिहाइश के लिए नए ब्लॉक्स तामीर किए गए, जिसका 23 अक्टूबर को इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस हॉल, 3 विजिटर्स लॉन्च के अलावा दूसरी सहूलतें भी जेल में फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सहूलतों और रिहायशी ब्लॉक्स को 23 अक्टूबर के बाद से अवामी मुशाहिदे के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पीर के दिन मीडिया पर्सन को इसका मुशाहिदा करवाते हुए तमाम तफसीलात बताई गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि रियासत में 33 सब जेल्स हैं, जिसमें कैदियों को सुधारने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। महकमे जेल को करप्शन फ्री महकमा बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में साइकिल यात्रा का एहतमाम भी किया गया है। साउथ जोन पुलिस हुदूद में पीर की सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाते हुए 160 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को तहवील में ले लिया। पुलिस ने मोहम्मद नगर, फलकनुमा, तालाब कट्टा और दीगर इलाकों में बर्मा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल के शहरियों के दस्तावेज़ात की जाँच की। पुलिस ने इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ात न होने पर 160 मुश्तबा अफराद को तहवील में ले लिया। मूसा बौली और चार मीनार के पास बसों और गाड़ियों में सवार अफराद के अलावा बाइक्स चलाने वालों की भी तलाशी ली गई। इस मुहिम की निगरानी DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने की। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान 91 बाइक्स, 1 गाड़ी और 3 ऑटोज़ को जब्त किया गया है।
ڈی سی پی نے بتایا کہ کاماٹی پورہ، کالا پتھر، کشن باغ، پنجے شاہ، کوٹلے عالیجا اور چندران گٹا کے علاقوں میں بھی تلاشی مہم چلائی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں اور طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر یہ کارروائی کی گئی۔ آسرا ورکرز نے سی پی آئی ایم سی آئی ٹی یو کے زیر اہتمام آرڈیو سنگاریڈی کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے انتخابات سے پہلے سنہرے تلنگانہ کا خواب دکھایا اور عوام سے کئی وعدے کیے، لیکن حکومت اقتدار میں آتے ہی تمام وعدوں کو بھول گئی۔ اس کے علاوہ حکومت نے انتخابات سے پہلے آسرا ورکرز ملازمین سے بھی کئی وعدے کیے تھے، جس پر بھی عمل آوری نہیں کی گئی۔ تلنگانہ تلگو دیشم کارکنوں نے باپو گھاٹ کے روبرو کسانوں کے قرضوں کی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ اس موقع پر کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ تالاب کٹے میں اتوار کی رات بہن کے ولیمے کے دوران ایک بھائی کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق امان نگر کے ساکن 27 سالہ محمد احمد کی بہن کا ولیمہ ہدایت فنکشن ہال تالاب کٹا میں جاری تھا۔ کھانے کے بعد جب وہ ہاتھ دھو کر شادی خانے سے باہر نکلے، 10 تا 15 افراد نے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ مہلوک نوجوان کے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ احمد کے سسرالی رشتہ داروں اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ان کے بھائی پر اچانک حملہ کیا۔ اس حملے میں سراج، نصیر، نذیر، تاج، جمیل، شاکر، واصف اور گڈو بھی شامل تھے۔ بتایا گیا کہ احمد کی بیوی بھی حملہ آوروں کی بہن ہے اور یہ آمنے سامنے کا رشتہ کیا گیا تھا۔ زخمی حالت میں احمد کو خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے۔ اطلاع ملتے ہی اے سی پی سنتوش نگر سرینیواسلو مقام واقعہ پہنچ گئے اور تفصیلات حاصل کیں۔ احمد کے بھائیوں کو بھی اس حملے میں زخم آئے ہیں۔ دلسکھ نگر کے علاقے سرو نگر پولیس اسٹیشن کے روبرو پیش آئے دل خراش سڑک حادثے میں آر ٹی سی بس نے ایک خاتون کو روند ڈالا۔ اس حادثے میں خاتون کا سر مکمل طور پر کچلا گیا، تاہم متوفیہ کا شوہر کرشماتی طور پر محفوظ رہا۔ پولیس نے آر ٹی سی ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے آٹو ڈرائیور کو پنجا گٹا پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسکوٹر پر جا رہی لڑکیوں کو آٹو ڈرائیور پیچھا کرتے ہوئے چھیڑ رہا تھا۔ لڑکیوں نے بعض افراد کی مدد سے پولیس کو فوری اطلاع دی اور پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے آٹو ڈرائیور کو راج بھون کے پاس روک لیا۔ لڑکیوں نے الزام لگایا کہ آٹو ڈرائیور ناشائستہ الفاظ کا استعمال بھی کر رہا تھا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کسانوں کی قرض معافی پر اپوزیشن کے احتجاج کے بعد 29 ارکان پورے سیشن کے لیے اسمبلی سے معطل۔ حکومت کے رویے کے خلاف 10 اکتوبر کو تلنگانہ بند منانے اپوزیشن جماعتوں کا اعلان۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیراں کی آمدنی اخراجات سے کم، ٹینڈر پالیسی کو ختم کر کے راست مینجمنٹ نظام کا نتیجہ، اسمبلی میں حکومت کا جواب۔ شہر میں مسلسل برقی کٹوتی پر مجلس کا احتجاج، پرانے شہر میں نئے سب اسٹیشنز قائم کرنے پر زور، ارکان اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے وزیر برقی کا تیقن۔ بہار کے سیمانچل میں انتخابات کے لیے 6 حلقوں پر مشتمل مجلسی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری۔ اردن کے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی رپورٹ، با اثر مسلم شخصیتوں کی فہرست میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کا نام شامل۔ اتوار کی رات تالاب کٹے کے ایک شادی خانے میں نوجوان کا بے رحمی سے قتل، مہلک ہتھیاروں سے 10 تا 15 افراد کا حملہ۔ اور دلسکھ نگر میں دل خراش سڑک حادثہ، آر ٹی سی بس نے خاتون کو کچل دیا،
ڈرائیور پولیس تحویل میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔